rien n'a servi. Aujourd'hui, nos centrales continuent à tourner. On nous avait promis la fermeture de Fessenheim, mais c'est un leurre. Fessenheim continue. Et tous les jours, il y a des transports de déchets. N'oubliez pas, Parisiens, vous aussi, vous êtes en danger. Tous les jours, il y a des transports de déchets nucléaires qui traversent la banlieue. De nombreuses villes sont concernées. Aulnay-sous-Bois, Drancy, Le Bourget, Argenteuil, Sartrouville, Villeneuve-Saint-Georges, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Palaiseau, Versailles, Saint-Cyr, Mantes-la-Jolie et bien d'autres sont traversés par des trains qui contiennent des déchets nucléaires. N'oubliez pas, Tchernobyl, il y a 27 ans. Il y a 2 ans, Fukushima. Nous sommes en France le pays le plus nucléarisé du monde au mètre carré, avec nos 58 réacteurs répartis sur l'ensemble de la France. Et à 80 km de Paris, il y a Nogent, une centrale qui est aussi une vieille centrale. Tous les jours, il y a des transports de déchets nucléaires qui traversent la banlieue, qui passent par Versailles, par Mantes-la-Jolie, Aulnay, etc. コメント入れます。そうですね。はい。4月27日土曜日、昨日4月26日がチェルノブイリのチェルノブイリデーでした。で、パリの脱原発グループとよそ者ネット、フランス、それからグリーンピースの人たちが一緒に、今日このモンパルナス駅前で、アクションをしています。アピールをしています。パリから非常に近い100キロぐらいのところに、ノジョンの原発があり、フランスは58も原発があるという非常に原子力大国なので、福島、チェルノブイリの事故の後でもその原発政策は何も変わっていないということを、シモーヌが訴えています。そして、駅を選んだのはですね、年間に500本もの列車が、核廃棄物や核燃料を、実は、輸送してるんですね。で、モンパルナス駅のところは通らないんですが、郊外線RERと言われる、もうすごくたくさんの通勤客が通る駅にそういう列車がですね、キャストールと呼ばれるんですが、そういう列車が止まったりしていることがあるわけです。で、それが本当に毎週毎週そういうものがどっかの駅にいるという、鉄道線を使っているということで、これは非常に危険なことなんですね。で、そのことを市民は知らない、それをもっと市民に訴えようというキャンペーンを始めました。チェルノブイリの事故の時はですね、フランスは1986年、4月26日の後、本当に情報が操作されました。後でまた続けますね。そうですね、27年前のチェルノブイリ、セシウム137はまだ半減期にも達してないということで、ヨーロッパは多大な、ヨーロッパだけじゃないですけど、主にヨーロッパは多大な被害を受けました。それはまだ続いています。で、そういう写真の後でそれをね、パネルを
見せますけれども、でもそれだけじゃない、いろんなテーマがあるね。チェルノブイリのはあっちの方か、子供の写真とかそこにあった。これがベラルーシの9つの子供。ベラルーシは本当にすごく被害を受けたところで、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアので非常に汚染がひどい地域が広がって広くありまして、そこで、チェルノブイリの後避難をした人たちもいましたが、今も汚染のある地域に住んでいる人たちがたくさんいます。でこれは今の福島の状況と非常に似ているんですけれども、そういうところで何が起きているかというと、子どもたちは今でも 80% 近く、の子どもたちが健康でない、何か悪いところがある、心臓が悪いとかがんになりやすいとか、そういうことが起きています。それで私たちは福島で同じようなことが起きるのではないか、起きるだろうということを非常に心配しています。というのもチェルノブイリから5年後、その時代はまだソ連でしたけれども、避難をさせた地域というのがあります。その汚染とよりひどいところが今福島県内にたくさんありまして、その他にもありますけれども、そこにずっと人々が住み続けているわけなんですね。ですからひょっとしたらチェルノブイリの時よりももっとひどい汚染の中にいるのではないかという懸念が非常に強いわけです。はい、モンパルナス駅前からの中継です。最近フランスのアレバー社はMOX燃料を高浜原発3号機用にチェルブールの港から出発させました。チェルブールというのはラーブの工場がここにありますけど、再処理工場がここにありますが、これがフランスの地図ですね。このシェルブールの港、軍港なんですが、ここから日本に向けて出発したわけです。それで、先週パリのデファンスのアレバ本社前でも私たちはアクションをしました。シェルブールのところでもグリーンスピースの人たちを中心に市民団体が抗議運動をしました。そしてフランスの脱原発ネットワーク、全国ネットワークが全ての日本人へ向けてのメッセージを出しました。それの日本訳を、皆さんにここで読みたいと思います。フランス脱原発ネットワークレソソフチーヌクレールからのメッセージ、すべての日本人へ向けて、日本へ向けて新たなMOX燃料の改造輸送が進行中の今、フランスの脱原発ネットワークは日本国民に対し改めて連帯の気持ちを表明いたします。現在なお日本の皆さんは福島原発事故による巨大な健康財政被害の犠牲を払い続けています。また福島第一原発3号機で起きた爆発はMOX燃料の特性、つまり恐ろしいウランよりさらに多大な破壊を引き起こすということですが、その特性を示しました。にもかかわらずフランス企業のアレバ社は皆さんの国に向けて再びこの恐ろしい毒物を積んだ船と軍の護衛船体を対応に送り出しました。国際的な緊張、とりわけ日本と北朝鮮間の関係が悪化している現在の情勢の中で、この輸送は無責任極まりない行為です。ところが世界の指導者たちの誰からもこの狂気の沙汰への批判は一言も発せられませんでした。逆にアメリカ合衆国による軍の援助提供など支持さえ受けたことが分かります。広島と長崎への原爆投下が戦争技術の重要な進歩と称賛された不吉な歴史がまた繰り返されているのです。原子力核に隷属した科学者たちのコミュニティを通してフランスは世界的に原子力の嘘を突き進める先頭に立ちました。チェルノブイリ事故の際、
フランスの科学者たちによる情報調査は極地に達しましたが、その後も事実をねじ曲げる術を磨き続けてきました。最近もフランスのエセ科学者たちは嘘を吹聴するためにおめおめと福島を訪れています。脱原発全国ネットワークはアルバサによるこの新たな冒涜行為について日本のすべての市民に深くお詫びいたします。私たちはこんな行為の共謀者になることを断固拒みます。そして福島原発事故勃発以来大変な試練に苦しむ日本の皆さんに私たちの連帯の気持ちを改めて表明いたします。忙しいんですか？違うこのみんな大きい人たち、なんかのコンファレンスで来てるあ、そうですね。UDF かもしれない。あればもうやBonjour, Sortir du nucléaire Paris, Greenpeace vous accueille aujourd'hui pour vous rappeler qu'il y a 27 ans, il y a eu Tchernobyl. Tchernobyl où malheureusement on continue à mourir un petit peu des suites de la catastrophe. Il y a 2 ans, il y a eu Fukushima. Là aussi, on commence à détecter les premières maladies de la thyroïde. Surtout, il s'attaque surtout aux enfants, aux personnes les plus fragiles. En France, nous sommes le pays le plus nucléarisé du monde en mètre carré. 58 réacteurs. Toutes les semaines, il y a des transports de déchets nucléaires qui passent par la banlieue et qui s'arrêtent dans certaines villes. Versailles, Mantes-la-Jolie, Juvisy-sur-Orge, Aulnay. Transport de déchets tels que la rame ou en parc. Sortir du nucléaire et éviter les catastrophes. L'humain prend des risques pour les générations et les générations à venir. La catastrophe de Fukushima commence elle aussi à montrer ses preuves. Malheureusement, on commence à détecter des risques sur les enfants, des troubles de la thyroïde. Yuki, parle-nous-en. Oui, voilà. Donc, Fukushima, ça fait 2 ans. Et déjà, ici, on a fait la... Donc, on est en train d'examiner des enfants qui sont restés à Fukushima sur 38 000 enfants qui ont été examinés. Il y a déjà 3 cancers de thyroïde avérés et opérés. Et certainement c'est tragique et c'est un pourcentage extrêmement élevé, même par rapport à Tchernobyl. Donc on attend dans les années à venir beaucoup de maladies qui se déclenchent à Fukushima, parce qu'il faut bien dire qu'à Tchernobyl, beaucoup d'endroits ont été évacués. À Fukushima, on a évacué certain nombre de personnes dans la périmètre de 20 km essentiellement, mais il y a d'autres endroits plus loin où la contamination est toujours très forte et où les gens continuent à habiter. Donc, les enfants habitent dans ces endroits avec dosimètres. C'est quand même incroyable que les gens
sensation après Tchernobyl, il y a des conséquences sanitaires graves sur l'essentialisme, particulièrement sur les enfants, mais aussi sur toute la population. On laisse les habitants continuer à vivre dans les zones contaminées. Et dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, même actuellement, il y a déjà des résultats de cancer du thyroïde. Pas 50 ans, pas 100 ans, pas 1000 ans, mais des milliers d'années. Nous sommes en train de prendre des risques pour les générations futures. Nous, en France, le pays le plus nucléarisé du monde, au mètre carré, 58 réacteurs. Malgré Tchernobyl, malgré Fukushima, nos gouvernements, nos techniciens continuent à prôner le nucléaire, alors que des solutions existent, que d'autres pays sont en train de les mettre en place. Qu'il y a des pays très performants sur le plan économique qui n'ont plus de nucléaire. Et nous nous enfonçons dans le nucléaire qui nous coûte très cher, qui va nous coûter de plus en plus cher, parce que nos centrales sont vieilles. Alors on veut les réparer. Mais qu'est-ce que ça donne, une voiture vieille qu'on répare? Vous croyez qu'il n'y a pas un risque d'accident? Est-ce qu'une voiture dont on change juste les pneus, la porte, les freins, est-ce que vous ne croyez pas que le moteur peut tomber en panne? Est-ce que vous ne croyez pas qu'un accident est possible? C'est ce qu'on est en train de faire avec nos vieilles centrales. On colmate, on répare. Qu'est-ce qui nous assure qu'on n'aura pas un accident, nous aussi en France? Mobilisons-nous avant que l'accident arrive. Ne visons pas comme les Japonais, si on avait su. Prenons maintenant les décisions qui nous incombent pour les générations futures, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Ne prenons pas le risque qu'en France aussi, une centrale explose. Ne prenons pas le risque d'un accident nucléaire en France. Nous avons notre centrale aussi, nous, en région parisienne, à 80 km de Paris. Si on avait à Fukushima, à Nogent, toute la région parisienne, 12 millions de personnes devraient être évacuées. Vous croyez qu'on va y arriver? À Fukushima, ils ont laissé les gens au-delà de 20 km parce qu'ils ne savaient pas évacuer. Aujourd'hui, ils prennent le risque. Ils prennent le risque de laisser les gens dans des lieux contaminés. On commence à avoir des conséquences sur les enfants. À Tchernobyl, il y a eu des milliers de morts. Des morts dont on ne parle pas, des litigateurs. Ceux qui nous ont évité d'une catastrophe européenne. S'il n'y avait pas eu les litigateurs, tous les nuages radioactifs auraient envahi l'Europe. Et aujourd'hui, nous serions bien plus nombreux à avoir des cancers. Comme en Biélorussie, aujourd'hui, il y a un tiers de la population est malade. Des cancers de jeunes enfants, des enfants qui naissent déformés, des mères qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour la France? Alors que des solutions existent, des solutions douces, des solutions adaptées, moins chères, qui créent de l'emploi et qui sont tout à fait efficaces. Des pays performants, comme l'Allemagne, le mettent en pratique depuis quelques années. Et je ne crois pas que leur économie soit moins performante que la nôtre. Nous allons payer pendant des années le coût du nucléaire. Ça va nous coûter de plus en plus cher. Il va falloir traiter les déchets. Il va falloir penser au vieillissement des centrales. Nous sommes en train de construire un nouvel EPR, une nouvelle centrale qui passe de 1,5 milliard à 8,5 milliards en coût de fabrication. Et c'est pas fini. 8,5 milliards
pour construire une centrale. Pensez pas qu'avec ça, on aurait pu en faire. Alors, arrêtons cette industrie de mort, cette industrie au risque. Prenons d'autres solutions. Le risque zéro n'existe pas, on le sait. Il n'y a que nos gouvernements et nos ingénieurs pro-nucléaires pour le penser. Au début de la construction des centrales, on a dit risque zéro, jamais il y aura un accident. Le premier accident qu'il y a eu en 1979, c'est à Free Island, aux États-Unis. À partir de là, ils ont arrêté de construire des centrales nucléaires. Deuxième accident en 86 à Tchernobyl. On a dit que c'était des vieilles centrales pourries. La Russie n'a pas un mode de sécurisation assez important. Et il y a eu un troisième accident en 2011 sur une centrale identique à la nôtre. Et on a dit, ah bah c'est le tsunami. Et aujourd'hui, il y a une commission de contrôle qui a clairement mis en avant que ce n'est pas le tsunami. C'est simplement le manque de sécurisation du lieu. C'est le manque de précaution. Le risque zéro n'existe pas. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'en France, on avait les mêmes risques. On sera sacrifié. Et en plus, on va payer très cher. Ça s'appelle la double peine. Alors que des solutions existent. Des solutions que d'autres pays mettent en route. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que l'Allemagne sort du nucléaire et crée de l'emploi. 360 000 emplois créés grâce à la sortie du nucléaire en Allemagne. Nous sommes le pays le plus nucléarisé européen. Nous maintenons le nucléaire. Alors que l'Italie a dit non, l'Espagne arrête, la Belgique veut en sortir. La Suisse aussi. Et donc nous continuons. Pourquoi nous continuons? Parce que nous avons besoin de ces centrales pour notre arme nucléaire. C'est bien l'arme nucléaire. Ça permet d'être puissant, fort. Et comme ça, nous n'avons aucun risque pour nos populations ni nos populations futures. Il y a 27 ans, Tchernobyl, n'oubliez pas. Il y a 2 ans, Fukushima, n'oubliez pas. N'oubliez pas que nous sommes le pays le plus nucléarisé du monde au mètre carré. N'oubliez pas que nous avons des vieilles centrales, avec tout le risque de la succose. N'oubliez pas que nous avons la Hague, bourrée de déchets radioactifs. N'oubliez pas que nous avons toutes les semaines des trains chargés de déchets radioactifs. N'oubliez pas que le jour où il y aura un accident, ça sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre des solutions. C'est aujourd'hui qu'il faut penser aux générations futures. C'est aujourd'hui qu'il faut sortir en trouvant des solutions qui existent. Le renouvelable, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, cela existe. Les solutions existent. Le renouvelable aujourd'hui a fait ses preuves et continue. Le pays qui produit le plus aujourd'hui de plaques solaires, c'est la Chine. Nous avons d'autres solutions, l'éolien, qui aujourd'hui est installé dans beaucoup de pays. En France, nous avons la chance d'avoir un pays très riche en énergie renouvelable. Avec les côtes, nous avons la mer, l'Atlantique, les marées, nous avons le vent. En sud, nous avons le soleil. En région parisienne, nous avons la géothermie. C'est un mix de toutes ces énergies qui peuvent nous donner les moyens de sortir définitivement de l'énergie nucléaire. Une énergie qui ne nous rend pas du tout autonomes. Aujourd'hui, l'uranium, qui est le minerai qui sert à la production d'énergie nucléaire, le minerai est extrait au Niger. Vous avez vu le Niger? C'est pas un pays très tranquille. Le sodium. Avec le renouvelable, nous l'avons en France.
avons tous les moyens, toutes les sources possibles. Et nous avons aussi le devoir aujourd'hui d'économiser l'énergie. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Parce qu'aucune énergie ne permet d'aller toujours plus, pour toujours plus. Il faut commencer à isoler les bâtiments. Arrêter de chauffer les appartements avec des radiateurs électriques. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays où le radiateur électrique est interdit. L'électricité, c'est fait pour illuminer, pas pour chauffer. Il y a d'autres solutions pour le chauffage. L'Allemagne, en 10 ans, a créé 360 000 emplois en décidant de sortir du nucléaire. Des emplois dans l'habitat, pour isoler mieux les bâtiments. Des emplois dans le renouvelable. Des emplois dans la recherche. Là-bas, ils savent c'est facile. Ce sont des maisons qui ne consommeront plus d'électricité, aucun chauffage. Ils savent transformer l'énergie du vent pour chauffer, pour illuminer leur maison. Nous, en France, on continue dans cette énergie alors que nos centrales sont vieilles. Elles ont plus de 30 ans. On devrait les arrêter. Et on continue avec tout le risque que cela suppose. Le risque d'accident. Nous, on dit, ne prenons pas ce risque-là. Arrêtons, nous avons une solution. Et en plus, ça va redonner du sang neuf à l'économie qu'on a bien besoin. Ça va donner des solutions, de nouvelles industries. Ça va permettre à des gens d'avoir du travail. Ça va permettre à des gens d'avoir un travail propre. Parce qu'aujourd'hui, il y a du travail dans le nucléaire, sale. Il y a des sous-traitants qui sont là pour nettoyer les cuves, pour faire les arrêts de tranche, les contrôles, comme on appelle ça. Ce n'est plus EDF qui le fait, c'est les sous-traitants. Parce que comme ça, quand ils sont bien irradiés, quand ils sont un peu trop chargés en pétrole, eh bien on les jette. C'est plus facile à dire qu'il n'y a aucun risque. Parce que les malades aujourd'hui, les sous-traitants malades aujourd'hui, qui déclenchent des leucémies, les thyroïdes, les cancers de la thyroïde, qui ne sont pas reconnus comme maladies professionnelles, on les oublie. Arrêtons cette industrie dangereuse. Prenons l'avenir en main. Pensons à nos enfants. Et pensons aux énergies renouvelables, aux solutions énergétiques, d'économie, d'efficacité énergétique. Elles sont là, les industries de demain. De plus en plus de chercheurs qui trouvent des solutions très efficaces, qui font leurs preuves, qui sont capables de créer de l'emploi, qui sont capables de créer de l'industrie intelligente. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait faire grâce au web, grâce au site internet, on sait aujourd'hui à distance contrôler les énergies. On peut faire plein de choses aujourd'hui, nouvelles. L'industrie nucléaire est une industrie vieille, une industrie du XXe siècle. Elle est lourde, elle est coûteuse, elle est dangereuse. C'est une industrie du passé. Pensons à l'avenir. L'avenir, c'est le renouvelable. L'avenir, c'est le soleil. L'avenir, c'est le vent. L'avenir, c'est les économies d'énergie. Plutôt que d'avoir des bâtiments où la chaleur s'en va à travers les vitres, où les gens ne se chauffent plus parce qu'ils n'ont plus les moyens, tellement ça coûte cher. Le chauffage électrique coûte cher. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus se chauffer. En hiver, ils n'ont aucun chauffage chez eux parce que ça leur coûte trop cher. Alors que si on faisait des bâtiments avec une bonne isolation, avec un habitat salubre, bien équipé d'économie, comment aujourd'hui on sait le faire? Ce qu'on appelle des maisons passives qui ne consomment aucune énergie de chauffage. En Allemagne, on sait le faire. Et pourtant, ce n'est pas le pays le plus chaud d'Europe. Pourquoi en France, on ne veut pas le faire? Nous étions à l'époque les promoteurs de l'éolien, les constructeurs de plaques solaires.
Aujourd'hui, toutes ces industries ont disparu. Merci EDF qui peu à peu a réussi à détruire toutes les industries du renouvelable pour maintenir la seule industrie qui m'intéresse, l'industrie nucléaire. Parce que ça leur rapporte. Parce qu'ils ont une industrie qui alimente aussi l'industrie de l'armement. Parce qu'en France, le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont très proches, trop proches. C'est ce qui explique cet entêtement du gouvernement français, de tous les gouvernements français, de maintenir le nucléaire. On veut du nucléaire en France, parce qu'on veut la bombe. On veut maintenir la bombe. Limite 5 ans, 10 ans maximum. À Fukushima, aujourd'hui, il y a des enfants qui présentent des maladies de la thyroïde. Les premiers cancers sont déclarés. N'oublions pas que l'uranium, c'est une contamination non pas pour 10 ans, non pas pour 50 ans, non pas pour 100 ans, non pas pour 1000 ans, pour des milliers d'années. Et pourtant, les solutions existent. Aujourd'hui, le renouvelable a fait ses preuves. Aujourd'hui, des pays très économiquement en avance ont réussi à mettre en place le renouvelable et commencent à avoir plus de renouvelables d'autres énergies. Ils ont mis en place des solutions d'efficacité aussi de leurs bâtiments. Nous, en France, on a du chauffage électrique qui nous coûte très cher. Il y a des gens aujourd'hui qui se chauffent parce qu'ils ne peuvent plus payer leur chauffage électrique. Alors que construit des bâtiments aujourd'hui en Allemagne qui ne consomment aucune énergie. En Suède aussi, c'est pas très chaud. On sait faire aujourd'hui. On sait faire du bâti qui ne coûte pas d'énergie. Alors, trouvons les solutions. Prenons notre destin en main. Arrêtons l'industrie nucléaire qui est une industrie dangereuse, coûteuse. On n'est pas autonome aujourd'hui. L'uranium, on l'extrait du Niger. On n'a aucun uranium en France. On veut vous montrer un bel anagramme. Centrale nucléaire. Centrale nucléaire, ça marche plus. Centrale nucléaire, non, ça marche plus. Centrale nucléaire, ça marche plus. Peut-être parce que j'ai trop foncé. Non, j'ai marché, ça marche. Centrale nucléaire. Centrale nucléaire. Centrale.
les centrales nucléaires, les cancers et la ruine. Voilà notre anagramme. Oui, bien sûr. Les centrales nucléaires, les cancers et la ruine. Allez-y, on change. Nouvel anagramme. Souvenez-vous, il y a 27 ans, Tchernobyl, la catastrophe de Tchernobyl, les centrales nucléaires qui donnent le cancer et la ruine. Allez-y. Il y a 27 ans, Tchernobyl, les cancers et la ruine. Aujourd'hui encore, Tchernobyl continue à faire des cancers et la ruine de toute une région. La Biélorussie, où un tiers de la population est atteinte de cancer et de malformations génétiques. On continue en Biélorussie à mourir des suites de Tchernobyl. Des enfants qui continuent à naître déformés avec des malformations génétiques graves. Ils naissent avec des corps de 60 ans. Ils vivent 5 ans, 10 ans maximum. Aujourd'hui, toute la Biélorussie est atteinte économiquement par ce désastre. Et nous avons aujourd'hui Fukushima, il y a 2 ans, les premiers cancers de la thyroïde chez les enfants. Et la région de Fukushima qui est en ruine. Le cancer et la ruine. Les centrales nucléaires. N'oublions pas que l'uranium est une énergie de la mort qui produit de la contamination pour non pas 10 ans, non pas 20 ans, non pas 50 ans, non pas 100 ans. Une contamination pour des milliers d'années. Une destruction de toute une région. Une contamination de la population. Une ruine d'une région. Nous ne voulons pas cela en France. Et pourtant, nous sommes le pays le plus nucléarisé du monde au mètre carré. 58 réacteurs sur l'ensemble du territoire. 58 réacteurs dans des centrales qui ont pour certaines plus de 30 ans. Avec les risques que cela peut faire courir. Le vieillissement de ces centrales peut effectivement faire courir le risque d'un accident. Ne prenons pas ce risque-là. Nous voulons prendre notre destin en main. Demandons une véritable transition énergétique. Sortons du nucléaire. Allons vers le renouvelable. Allons vers des solutions de renouvelables et d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. Ne prenons pas le risque des centrales nucléaires qui sont les cancers et la ruine.